नमस्कार। आज केमिति कटिब दिन को स्वागत करुच्ची मु ज्योतिर्विद दोलगोविंद पंडा। ग्रह नक्षत्र गतिविधि अनुसार आपणकर फल आज केमिति कौन रही आलोचना करवा। एवं आसतु कार्यक्रम को आरंभ करवा। आज हूँ शुक्रवार। आज तिथि हूँ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी राति 7:38 गते पंचमी तिथि वृष चंद्र अहोरात्र कृतिका संध्या 5:31 गते रोहिणी नक्षत्र। आज राष्ट्रीय डाक दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आज निषिद्ध खाद्य है मूला राति 7:38 गते बेल और पणस। एवं आसतु मेषराशि पाखक जावा। स्वास्थ्य और अर्थ लगी केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हो पारे। खर्च बढ़ी पारे। शुभ कर्मर शुभ और अशुभ कर्मर अशुभ फल निजर उद्यम अनुजाई मिल। यही समय मध्य चंद्र आपणकर जन्म राशि द्वितीय घर दे गति करेंगे। खर्च उपरे नियंत्रण रखंतु। लोक सहित व्यवहार बेले विशेष भाव में सचेतन रहा उचित। निजर सम्मान और प्रतिष्ठा रक्षा करने को यत्न करंतु। कठिन परिश्रमर फलाफल निश्चित मिल। स्वास्थ्य ह्रास अनुभव करिपारंती। विशेषतः आखि जनित समस्या देखा दे पारे। सरचिंता और सत्कर्म निविष्ट रहा आवश्यक। अनियंत्रित क्रोध उपरे अंकुश रखंतु। एवं आसतु वृषराशि पाखक जावा। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अच्छी किंतु कलह मकद्दमा दूरयात्रा जानवाहन और पशु क्रय पर समय अनुकूल नुहे। यही समय मध्य चंद्र आपणकर जन्म राशि दे गति कर जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आनीपे। यही समय निश्चित भाव में आपण को सुस्वादु खाद्य एवं सुविधा जोगाइब। यह सहित आपण शारीरिक भोगविलास भल पोशाक सुगंध द्रव्य पाइपारती। विपरीत लिंग सहित बंधुता बढ़ी पारे। दाम्पत्य जीवन में आनंद मिल। शरीर में सुस्थता अनुभव करेंगे। तथापि निज भावना प्रति अत्यधिक संवेदनशील न रहा चेष्टा करूँ। आर्थिक दृष्टि यह एक भल समय। पुराणा ऋण अर्थनैतिक लक्ष्य एवं कार्य में अग्रगति हो पारे। एवं आसतु मिथुन राशि पाखक वृथा भ्रमण व्यय और अर्थहानि घटीपे। नूतन द्रव्य क्रय बा सत्कार्य दान करिपारंती। आज चंद्र आपण जन्म राशि द्वादश घर दे गति करुच्ची। आर्थिक दृष्टि यह समय असुविधा पकाई पारे। खर्च वृद्धि पाइब। वृथा अपचय दूरे रुहतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी। आखिरे संक्रमण हो पारे। मानसिक स्तर में आप जंत्रणा और अस्थिरता अनुभव करिपारंती। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा बेले विशेष भाव में सजग रहा उचित। निजर योजना कार्यकारी करने पूर्व परिस्थिति को भल भाव में अनुध्यान करूँ। संपर्क मान सहित कौन प्रकार वृथा शत्रुता करूँ नहीं। एवं आसवा कर्कट राशि पाखक अनेक शुभफल पाइबे। मनर आशा पूर्ण हो। व्यवसाय वाणिज्य और शिल्पोद्योग पुंजीनिवेश लाभजनक हो। आर्थिक लाभ और उन्नतिर संभावना रही। अटकी रही अर्थ पुणी मिलवार असंभव नुहे। बंधु परिजन रे आनंद उपभोग करिवार सुजोग मिल पारे। निजर कार्यपाई संपूर्ण उत्सर्गीकृत होगा आपण सफलता आनी पारे। निजर बुद्धिबल उपर निर्भर कले अनेक समस्या मुक्ति पाइबे। घरे खुशीर परिवेश रहिबो। व्यावसायिक कार्यकलाप सुरुखुरु चलिबो। बिल्डर्स और संपत्ति डीलर माने लाभ करेंगे। आर्थिक परिस्थिति भल रहिबो। युवक माने क्यारियर प्रति सचेतन रहिबे। वैवाहिक जीवन स्वाभाविक हो। तेबे शारीरिक और मानसिक दुर्बलता अनुभव करिपारंती। योग और ध्यान करंतु। प्रकृतिर निकटतर हुअन्तु। सुफल पाइपारिबे। एबे आसंतु सिंह राशि पाखक जावा। कार्यसिद्धि हेब। मनर आशा पूर्ण हो। कार्यक्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन करें। शिल्पोद्योग और व्यवसाय सफलता मिल। यह एक भल समय। ईप्सित लक्ष्य हासिल करने एवं सांसारिक भोग्य वस्तु लाभ कर संभावना अच्छी। जदि आपण किसी नुआ करने को योजना करें यह उपयुक्त समय। कारण आपण सफल हो पारे। आपण कार्यक्षेत्र में सम्मान पदोन्नति और प्रशंसा आशा करिपारंती। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। जदि आपण जड़े महिला यही समय गर्भधारण न करने को विशेष ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य भल रहिबो। यही समय मध्य आपण बहुत भल स्वादिष्ट खाद्य उपभोग करिवार संभावना अच्छी। एवं आसतु कन्या राशि पाखक
ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଘାରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପେଟ ଗୋଳମାଳ ସହ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଇଷ୍ଟ ମନନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ତୁଳାରାଶି ପାଖକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଅବାଞ୍ଛିତ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅସୁସ୍ଥତା, ପେଟ ଗୋଳମାଳ, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥହାନି ଆଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଳହ, ବିବାଦ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଭଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗନ୍ତୁ, କାରଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ମନନଶୀଳ ରହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ବିଛାରାଶି ପାଖକୁ। ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଅତିଥି ସେବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଦି ଯୋଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଭୂତ ହେବେ। ଏଥିସହ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ରୋଗ ମୁକ୍ତି, ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ବା ବକେୟା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଆଦି ଘଟିପାରେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଦିନଟି ଆପଣ ହସଖୁସି ଭିତରେ କଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। ଦୁଃଖ, ଯାତନା ସହ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ନେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ସହନଶୀଳତା ବଳରେ କେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ କାରବାରରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମାପ୍ତ ନ କରିବାରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ମନନଶୀଳ ରହନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ଭୟର ବାତାବରଣ ସହ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମର ସୂଚକ। ତେଣୁ ନିଜ ତଥା ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପେଟ ବ୍ୟଥା ଓ ଛାତି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଯତ୍ନର ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏବେ ଆସିବା ମୀନରାଶି ପାଖକୁ।
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିପାରେ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁଖୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଓ ବକେୟା ଅର୍ଥଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଓ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଭଲରେ କଟିବ। ତେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେବଳ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ। ନମସ୍କାର।